छमाही, नमाही ते सालाना ये पेपर होंदे हुंदे सी। तिमाही 3 महीनों के बाद, छमाही 6 महीने, नमाही 9 महीने ते सालाना 12 महीने बाद पक्के पेपर। पहली तिमाही दे विचों मेरे फिजिक्स के विचों 70 के विचों 0 नंबर आए, 0 सिफर। बाकी विषयों में मैंने चेता नहीं है। दैन उस तो बाद जो छमाही के पेपर होए तकरीबन सितंबर अक्तूबर के जाके तकरीबन, तो मेरे 70 के विचों 5 नंबर आए फिजिक्स। मैं पढ़ता बहुत सी, एफर्ट्स बहुत करता सी, पर मेरी वो कोई आउटपुट नहीं सी। दैन मैं काफ़ी सोच विचार तो उपरंत जिहड़े साडे फिजिक्स पढ़ाउंदे सी साडे बड़े माणयोग अध्यापक श्री हरजिंदर सिंगला जी, मैं उन्होंने कोल गया, उन्होंने पूछा कि सर मैं पढ़ता बहुत हाँ, रात रात भर बैठा रहना, छुट्टी वाले दिन सारा दिन बैठा रहना, फिजिक्स भी मैं बहुत पढ़ता, पर जो मेरे नंबर ने ना वो ना फिजिक्स चो आते हैं ना कैमिस्ट्री चो आते हैं। कारण नहीं समझ लगी। वो कहते ठीक है तू बैठ, मैं तेन कार दसांगा। मैंने को बैठा, वो कुछ फ्री होए, उन्होंने एक आर्टिकल खोलिया +1 की जी किताब सी, वो एक आर्टिकल है प्रोजैक्टाइल। प्रोजैक्टाइल कोई भी वस्तु है जिन्होंने असं सुटने तो वो एक गोलाकार आकार के आके नीचे गिरती है, मतलब सीधी जे उपर में सुटते हैं ना वो सीधी नहीं गिरती, वो स्ट्रेट लाइन च बिल्कुल जी सरल रेखा के नहीं गिरती, बल्कि एक जी कर्वड पाथ है, एक टेढ़ी लाइन के एक गोलाकार आकार के रास्ते के राही आके गिरती है, प्रोजैक्टाइल कहते हैं। कोई भी वस्तु ऐसी चाहे छत तो रड़ा सुट्टी है, नीचे बैठे बैठे कोई बॉल सुट्टी है, कोई बर्तन सुट्टी है, सारी प्रोजैक्टाइल ने जिन्होंने एक बार सुट गए उस तो बाद धरती के गुरत भी आकर्षण के अधीन अस उन्होंने हवाले कर दें कि हम एक बार फोर्स लगा के बल लगा के हम धरती के गुरत भी आकर्षण के अधीन ने, उन्होंने असं प्रोजैक्टाइल आखते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रोजैक्टाइल है जो ये दस मैंने तू किमें तैयार करना है। तो मैं किताब खोली, वो मैं रट्टा लाना शुरू किया कि प्रोजैक्टाइल इज अ फ्री बॉडी विच इज वंस स्टार्टेड विद अ फोर्स एंड देन इट इज फ्री टू मूव अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी बार-बार मैं वो कहने गलत है, यही गलती है जिहड़ी तू बार-बार करना है। वो कहने जी इस प्रोजैक्टाइल के विच एक फोटो बनी हुई है ना, डायग्राम बनी है, फिगर बनी है, बेटे यही सारा कुछ है, इनू समझ। उन्होंने वो चीज मैं पंजाबी के दसी कि इतों असं वस्तु इस तरह सुटते हैं, वो वस्तु इस तरह जाके उपर जाती है, उस बाद नींव आना शुरू होती है, क्योंकि वो उपर गुरती आकर्षण जो लग रहा है, धरती की गुरता खिंच रही काम कर रही है। फिर वो एक जोड़ा गोलाकार आकार के रूप रास्ते राही आके गिर जाती है। इत्थे आह बिंदुओं पर असीं आह कैलकुलेशन की है। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। मैं जी ट्राई किया, मैं लिख लिया, मैं हर रोज एक नवा आर्टिकल उस तरह ट्राई करता रहा, मैं पता लगता रहा। क्लास टेस्ट अभी मेरे नंबर बढ़न लगे। निमाही के जोड़े पेपर हुए 9 महीनों के बाद, वो 70 नंबर का पेपर से धुंदा पैंदियां सी। मैनूं अज भी वो याद है, मैनूं कपड़े भी याद ने, जो कपड़े पा के मैं वो टैसट देन गया सीगा। ये गल तकरीबन 1998-99 की है। तो मेरे 70 के 63 नंबर आए, 63। मैं बहुत खुश होया, मेरे अध्यापक भी बहुत खुश होए। दोबारा जोड़ा अगले जोड़े सालाना पेपर हुए उन्होंने भी मैं ये सेम थीम लाया, तो फिजिक्स के मेरे 70 चों 70 नंबर आए। तो पूरी क्लास के वो स्कूल जिथे GGS स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों वर्गे, हॉली हार्ट, स्प्रिंगडेल्स, DPS वर्गे स्कूलों के जोड़े विद्यार्थी सी वो उस क्लास च पढ़ते सी, उन्होंने चो मेरी तीसरी पोजीशन आई, मैं 3rd आया।
ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੀਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 59 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, 50 ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ 9 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਥੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ BSc ਬਾਅਦ B.Ed ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀਤਾ, MPhil ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਲਾਈਟ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, MHRD ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ DAV ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ +1 +2 ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ 5:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 7:15 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 7:30 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗਰਲਸ ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਇਹ 5:15 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਦਾ ਤੇ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਧੁੰਦ ਧੁੱਪ, ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਕਣਾ ਜਾਂ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਵੀ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਹਲ ਅੱਚ ਵੀ।
पर वो मेरे च नहीं सी, क्योंकि मेरी ये सारी पहले निकल चुकी सी। हालातों ने मैंने निचोड़िया झिझोड़िया कि इन्ना कि निकल गया सी सारा, जिहदे चलदियां साडे 11 जणियां दे विचों मैं पहला विद्यार्थी सी जिन्हें मई 2012 दे विच चाइना का शहर है शियान, नॉर्थ चाइना दे विच है शियान, शियान XIAN शियान, उत्थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दे विच मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के वालों फंड्स प्राप्त करके कॉन्फ्रेंस लगाई। मैं उस विभाग का पहला विद्यार्थी से। जिहड़े दूसरे विद्यार्थी से उन्होंने जां तां वड्डी करनी लगदी सी ते जां ये ग्रांट प्राप्त करने के लिए जिहड़ी एफर्ट्स करनियां पैंदियां ने उन्होंने कोई एफर्ट्स करनियां पसंद नहीं सी, क्योंकि मैं 4 बारी फेल हो चुकिया सी, 5वीं बारी मैंने ये ग्रांट जिहड़ी प्राप्त हुई। सो इस तरह मैं अपना PhD का जिहड़ा सफर है वो पूरा किया। PhD तो जे देखिए कि जो मैं PhD कर रहा सी, मैं PhD पार्ट टाइम की है जी। PhD करते समय मैं 1 साल उत्थे ही सलाइट लौंगोवाल का जिहड़ा फिजिक्स डिपार्टमेंट है वो पढ़ाया, 1 साल मुल्तानी मल मोदी कॉलेज पटियाले में पढ़ाया, तो 2 साल मैं उस कॉलेज जिथे मैं पढ़िया सी अकाल डिग्री कॉलेज गुरसागर मस्ताना साहब मैं 2 साल उत्थे पढ़ाया। 4 साल मैं पढ़ाया तो 4 साल इन्होंने ही 4 साल मैं PhD की। उपरंत मानसा मेरी सिलेक्शन हुई जी 2013 के विच, चलदा चलाउंदा तकरीबन 8.5 साल 9 साल का जिहड़ा तजर्बा है इत्थे विद्यार्थियों को पढ़ाउण दा हो चुकिया है। जो असीं सिक्ख्या PhD दे विच, जो मटीरियल स्टडी करना सीखा, उस समय असीं एक्सपैरीमेंटल काम करते थे, तो फिर सोचा कि मानसा वो एक्सपैरीमेंट नहीं हो सकते, उन्होंने जिहड़ियां लैब्स ने वो ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूशनस के विच ही पॉसीबल ने, जिवें टेफर पौंडे है, IIT रुड़की है, जां सलाइट लौंगोवाल है। तो साडे बहुत जिहड़े साइंस के अध्यापक ने जो इस तरह डिग्री कॉलेज के सैट हो जाते हैं, तो उन्होंने पिछे शिकवा रहा है कि हुण वो एक्सपैरीमेंट्स नहीं रहे, मशीनां नहीं रही, असीं हुण काम नहीं कर सकते करने। मैनूं याद है फैराडे, मैनूं याद है फैराडे के तो चज नाल स्कूल भी नहीं गया सी, वो एक बुक शॉप से काम करता सी, ते जो बुक शॉप से वो जिलता बनने का काम करता सी, उन्हें जो भी जिलता बनने के लिए किताबां आउंदियां सी उन्होंने साइंस दी किताबां कढ के अलग रख लैंदा सी। इंग्लैंड के किसी शहर के विच काम करता सी, ते रात में वो साइंस की किताबां भी नाले पढ़दा ते नाले जिलता बन के दे दिंदा। जे कभी किताब रह जाती पढ़न को नहीं जिलत वो फिर उस तो अगले दिन दिंदा सी। उसने भी फैराडे लॉज बनाए, उसने भी नोबल प्राइज प्राप्त किया, असीं तां फिर भी एक डिग्री कॉलेज दे विच प्रोफैसर लगे। तो मैनूं ये गल नहीं सी प्रवान के इस करके काम छड्ड दिता जाए कि हुण साडे कोल ओह वालियां लैब्स ओह वाले इंस्टीट्यूट नहीं रहे। मैनूं याद आया साडे मैथमैटिशियन डॉक्टर राना जन कि जिंदगी च ग्रैजुएशन भी नहीं पूरी कर सके, पर फिर भी जो उन्होंने किया उन्होंने संस्थान बनता है। तो फिर मैंने कई बार चेते आया आइनस्टाइन जिहड़ा 9वीं क्लास तक एक बड़ा ही नलायक बच्चा मन्निया जाता सी, उन्हें संसार में क्यों जो थ्योरीज दित्तियां ने, तो जिहदे करके मैंने लग्या कि नहीं ये पॉसीबल नहीं है। जो मैडम मेरी क्यूरी फेफड़िਆਂ ਦਾ कैंसर होने तो बाद भी काम करने की इच्छा रख सकती है, असीं एक डिग्री कॉलेज के होंदे हुए आने बहाने ला के नहीं निकल सकते, सानूं ये परवाह नहीं है। इस करके मैं इस कॉलेज के विच आके तकरीबन 2016-17 दोबारे तो डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी का काम सीखा, जिहड़ी कि अपने आप दे विच एक सॉफ्टवेयर के नाल प्रोग्रामिंग के नाल रिलेटेड एक थ्योरेटिकल काम है। मैं थ्योरेटिशियन बनया एक्सपैरीमेंटल काम छड्ड के, उन्हें सीखने के लिए मैंने तकरीबन 3-4 साल लगे।
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ IEEE ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਰਿਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, UGC ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। 2F12 ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਸੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੱਲ 2,38,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ UGC ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2,19,54 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਰਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘੋ, ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ FOCUS, ਫੋਕਸ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ follow one course until success, follow one course until success, FOCUS। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਮਾਪ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ।
हाँ जी सर, क्लियर है जी। हाँ जी, ओके सर। हाँ जी, ओके, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जी ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਗ ਬੈਂਗ, जी। ਮਹਾ ਧਮਾਕਾ। हम्म। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਟੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ 41 ਲੱਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੰਜ ਬਣਾਇਆ, ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬਣੇ, ਜੀ। ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜਿਤ ਕਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਾਇਆ, ਅਣੂ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਣੂਆਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਏ, ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ 10 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨੀਚੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਣ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰੀਖਣ। ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਪ ਵਿਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਾਂ ਇੰਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਪ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ 1833 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਧੂਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀ, ਹੋਲ ਸੀ, ਖੋਖਲਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਹੀਟ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ,
ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨੇ ਹੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿੜਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਟੂ ਐਵਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਲਟ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਕਟ, ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਕੋਈ ਪਲਾੜ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗੈਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਨਿਕਲਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾਏ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਰੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੀਏ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ, ਕੁਝ ਕੁ ਚਿੱਤਰ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਡਾਈਡੀ ਦੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ABCD XYZ ਦੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਪਿੱਛੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। हाँ जी डॉक्टर साहब 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर है जी। हेलो। हाँ जी, जी आ रही है जी। हाँ जी सर। सर ये 9वीं क्लास, क्योंकि मैं 9वीं क्लास का यह चैप्टर इस करके लिया क्योंकि असी सारे ने ही 9वीं क्लास एडी की हुई है, चाहे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 2 ਚਿੱਤਰ ਨੇ, 2 ਫਿਗਰਸ, ਫੋਟੋ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅੰਡਾਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਬ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਨੇ ਉਹ ਧਰੁਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਬਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੁੰਜ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੰਜ ਗੁਣਾ ਗੁਰਤਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਬਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ BSc ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰਾਮ, ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਤਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜੀ ਵੱਡਾ m ਕੋਣ r ਪਲੱਸ h ਸਕੁਅਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਗੁਰਤਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਥਿਰਾਂਕ ਗੁਣਾ ਪੁੰਜ ਬਟਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਲੱਸ ਉਚਾਈ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 36000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਸਾ ਤੇ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੋਲਾਕਾਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਜੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰਤਵੀ ਖਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰਤਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਬਲ, ਪੁੰਜ, ਪ੍ਰਵੇਗ, ਗੁਰਤਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ, ਭਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੌਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਤ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਬਾਹੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2 ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਫੈਲੋ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਚਾਵਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਗਨ ਪਾਉਂਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਆਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਚਿਕਾ ਸੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ABC ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ABC ਸਿਖਾ ਦੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ, ਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। A for ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਕੀ ਬਹੂ, B for ਭੀਮੈ ਕੀ ਬਹੂ, ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ M ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ABCD ਸਿਖਾਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੇ W ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ W ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਟੀ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋਕ ਹੈ, ਬਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ M ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਐਲਫਾਬੈਟ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ CSIR JRF ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਮੈਡਮ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2010-11 ਦਾ ਨਕਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ 10-15 ਪੇਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਮਝਣ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕਾਈ ਉਹ ਮਾਪ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਘੰਟੇ ਨਾਲ, ਕਲੌਕ ਨਾਲ, ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ, ਸਾਲ ਨਾਲ। ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ, ਇੰਚ, ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ BSc ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਘੜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਘੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ 3 ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਨੇ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5-5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਿਉਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰੋਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਦਰਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ MSc ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਮਿਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ BSc ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲਾਈਟਾਂ ਪੱਖੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਸੀ ਉਹ ਬਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ, ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ, 1807-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੇ ਉਹ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀਏ, ਬਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਟਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਹੱਥ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਫੋਰਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲ, ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਮਤਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 1-1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 2-3 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ। ਤੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕੌਲੀ, ਬਾਟੀ, ਕੋਈ ਢਾਮਾ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚਮਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਮਚੇ ਦਾ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਊ, ਨੀਚੇ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ, ਤਾਰਿਆਂ, ਧਰੁਵ ਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੀਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੁੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੁੰਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਗੁੜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ, ਖਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 5-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਰੋੜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਜੀਭਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਕਰਾਪਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2005 ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000-1500 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1000-1500 ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉਹ 1000-1500 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਝਣ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਨੇ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਉਨ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MIT ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੇ MIT ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। He never changed the question paper। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੰਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਡੀਨ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੇਂਜ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਰੱਟੇ ਘੋਟੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਗਿਆਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਗਣਿਤਕਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਰਤ ਵੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। sir. क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगी कोई ग्रंथ या कोई क्वेश्चन पूछ रहे पंजाबी च विज्ञान का अपन पता नहीं लगता भी की पूछ रहे की नहीं तो उन्होंने कहना पैंदा भी पहले सानू इंग्लिश च दस दो भी तुसीं की पूछया तो काफी ज्यादा आपदे आप च शर्मिंदगी की गल लगदी है। सो इसलिए मैंने भी लगदा देनी चाहिए उन्होंने नॉलेज विज्ञान मात भाषा दे विच पढ़न दी। मैं बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਅੰਕਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਰੂਪ ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं चाहनी है कि मतलब अपनी सर विज्ञान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। हाँ बिल्कुल बेटे, जो मातृभाषा है वो साडे ज्ञान की धारनी है, साडी बौद्धिकता है। इस तरह की गल कोई नहीं है कि भाषा दे नाल किसी मनुख का विज्ञानी होना ना होना संबंधित होवे। हिंदुस्तान के अज तक डॉक्टर सीवी रमन ही एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने फिजिक्स के विच नोबल प्राइज मिले है। उन्होंने कोटेशन है, तुसीं गूगल ते जरूर सर्च करके वेखियो। उन्होंने ही कोटेशन है, कथन है उन्हों का कि जेकर विज्ञान मात भाषा दे विच ना पढ़ाई गई तां यह सिर्फ कुछ कुछ लोगों का ज्ञान बन के रह जाएगी। बस तुसीं ये देखो कि साडे कोल साडे पिंडां दे विच शहरां दे विच किन्ने ही मिस्त्री बैठे ने, मकैनिक बैठे ने जिहड़े बड़े सोहणे यंत्र इजाद कर दिंदे ने जिन्हों असीं जुगाड़ कहने आ। तो जुगाड़ है बेसिकली लोकल लैवल की एक साइंटिफिक एक्टिविटी है, एक लोकल लैवल की विज्ञानक प्राप्ति है जिन्होंने असीं जुगाड़ शब्द देता है। मनुख ने देखा कि बस दे विच जिहड़ा चलदा है इंजीनियरां ने जो बनाया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टायर घुमाउण दे लई इंजन लग्या होया, बाकी दा सारा कुछ है जिहड़ा वो एक तरह की डेकोरेशन है, सजावट है। तो उन्होंने कल्ला इंजन चक्या, ਉਹ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, टायर लाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ टायरां ਦਾ सिस्टम है घुमाया ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਪੀਟਰ रेड़ा। ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਘੁਮਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਿਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਖੁਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੌਂਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਬਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਵਿਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੇ ਕਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਰੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਕਣ ਹੀ ਮੱਖਣ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਣੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੂਸ ਪਰਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ USA ਹੈ ਨਾ, USA ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ USA ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ USA ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ USA ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ USA ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 10th ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੌਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟਰਾਈ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BSc ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ ਪੇਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੁਲਥਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਟਸ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸਫਲ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IPS PPS 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਢਲਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਭਿੱਖੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। Good afternoon, sir. ਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ।
ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦੇ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਿਲਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਲਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਿਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। ਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਾਹਰੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੜ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੜਛੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੜੀ ਡਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਰਕਰੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੀਚੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਤਾਰਾ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟ, ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟ, ਸਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ IAS ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ IAS ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ 2-2, 4-4, 5-5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ, MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ B.Ed ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ। ਗਤੀ ਬਰਾਬਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਗਰ ਬਰਾਬਰ ਚਿੱਤਰ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਸਮੀਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹੁੰਚਿਆ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਜ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਇਕੱਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ have you understand my talk? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ yes, perfectly I understand each and every word of your talk। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਰਮਨ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ, ਹੈਲੋ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ, ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜੀ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ E = mc², ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ E = mc² ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ E ਹੈ ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਹੈ, m ਪੁੰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਕਣ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਣ ਊਰਜਾ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ EM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ME ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜ ਤੇ ਊਰਜਾ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ C ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ C ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਫੇਰ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਆ ਗਿਆ 0.5 ਕਿਲੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 98 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 100 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। 100 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 99, 98, 99 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਵਧਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ, ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਰਥ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਮਦਰ ਫੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਉਹਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਬੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ 46 kg ਹੈ, ਮਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਬੋਰੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬੋਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਲੋਆਂ 10 ਕਿਲੋਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਸਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਜੋ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਲ ਬਰਾਬਰ ਪੁੰਜ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਭੌਤਿਕ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਟ੍ਰੇਨ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਵੇ, 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਭੌਤਿਕ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੰਜ, ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਸਮਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੈਤੋ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ 28 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਉਹ 27 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗੀ। ਨਿਕਲੀ 28 ਨੂੰ ਸੀ, ਵਾਪਸ 27 ਨੂੰ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੁੰਗੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਪੇਖਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਥੀਮ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਪੁੰਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਚਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਊਰਜਾ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਊਰਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਜ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰਾਟੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਸਮਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਾਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1500-1600 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 1400 ਜਾਂ 1300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 300-400 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟੋਮਿਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ
ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਵਰਗੇ ਕਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੌਲਿਕ ਕਣਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੋਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਟਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਚੰਡੋਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ DNA ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਸੈੱਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਇਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਗੇ, ਜਵਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ DNA ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਲਜਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਿਠਾਏ, ਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੈਮ। ਜੀ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ
ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 0% ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ BSc ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਟ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ HS ਸਰੋਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DA ਫੈਕਲਟੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਬੱਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਡਮ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, USA ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੀਡਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇਗੇ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੱਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਕਣ ਹੈਗਾ,
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੀਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੰਢਣਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਡਮ, ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ, the obstruction posed by a conductor to the flow of current through itself is called the resistance. The obstruction posed by a conductor to the flow of current through itself is called the resistance. ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਲਕ ਖੁਦ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲੰਘਣ ਚ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਰੋਧਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿਹੜੇ ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ABC ਵਰਤ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਏਡੀ ਆੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੈਡਮ, the density of a material can be measured by its volume and mass, which gives the identity of its rareness. ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਣਤਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਵਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਮਾਸ, ਪੁੰਜ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਡੈਂਸਰ ਦੈਨ ਵਾਟਰ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਣਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਵਿਗਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਮੈਡਮ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਚ ਬੈਕਸ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਲੀਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਓ। Kindly ensure to read this paper by your any English speaking colleague. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰਿਤੂ ਮੋਹਨ ਬੈਰਾਗੀ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਇਟਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪੇਪਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੌਮੇ ਆਰਟੀਕਲ AN ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 2-4 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਜਰਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਰਿਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਡਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬਟ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਐਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ। ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 0 ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ 60 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਲੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, 6 ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਨੇ, 2 ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ LiTiCO ਸਿਲੀਕਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਹੋਰੀ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ 6 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਚਾਲਕਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਪ ਵਹਿਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ZT ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਆਥਰ ਆਂਗਾ ਜੀ, ਵਿਲੇ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਸਰਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਥਰ ਆ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਥਰ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇਗੇ ਜੀ।
ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂਡੀ, ਹੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਇਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਸਲਾਈਟ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂਡੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਮਾਨਸਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਇਵਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਸਲਾਈਟ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੀ.ਵੀ. ਰਾਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਖਿੰਡਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਤੇ ਗੱਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਨਈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਅੰਨਾ ਕਾਲਜ ਚੇਨਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੋਨੇ ਉਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ 7 ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ 7 ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਏ, ਉਹ ਗੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਲੈਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹੱਥੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਚ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਵੱਜਿਆ, ਬਾਂਹ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਰੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 100 ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਵਾਈਫ ਚੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ.ਵੀ. ਰਾਮਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 76 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ, ਉਹ 7 ਰੰਗ ਲੱਗ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਨਛੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਹੱਥ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 38 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਭ ਉਸੇ 38 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਾ ਉਹਦਾ ਘੜਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। 38 ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੜਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਘੜਿੱਚ 90 ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 38 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ, ਮਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਬਸ ਦੱਸੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਓਰੇਟਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਾਈਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 80% ਸਿਰੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮਾਨਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ 80% ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਡਮ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਡਮ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਅੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਹੈਲੋ ਮੈਮ। बहुत बहुत धन्यवाद सब दा।